அதில் சிறந்த திராவிடர்கள் திருநாடும் இதை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியும் திசையில் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you all. I would like to call upon Mrs. K. Dharani, Assistant Professor, Department of Commerce with CA, to welcome the gathering. Good morning to one and all present here. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. It's my honor to welcome our Chief Guest, Mr. B. Ilangovan, IRAS, Financial Advisor and Chief Accounting. We welcome you, sir. Management is doing things right. Leadership is doing the right things. It's my immense pleasure to welcome our principal, Dr. B. Subramani sir, for first year induction program. We welcome you, sir. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. It's my pleasure to welcome our HOD, Mrs. Y. Prasanna ma'am, for this induction program. We welcome you, ma'am. A teacher takes a hand, opens a mind, and touches a heart. I'm very happily to welcome all our department faculty members for this program. We welcome you all. I always stand beside the beginners, for I know how it feels to begin something alone. It's our pleasure to welcome our fresher students to our department. Once again, we welcome you all for this induction program. Thank you. Thank you, ma'am. With the honor, I would like to invite our head of the department, Mrs. Y. Prasanna, to felicitate the gathering. Good morning to one and all present here. I have immense pleasure in joining with our chief guest, Mr. Ilangovan, in accounting. A warm welcome to every one of you on this auspicious occasion of induction ceremony of BCom CA department. I welcome you all. Education means emancipation. It means lighting and liberty. It means uplifting of soul of man into the glorious light of truth, the light by which man can only be made free with his broad view. We are starting a program with a mission to set standard of excellence by adopting new and more effective way of teaching, to provide high quality education that enables the students to meet their goals more effectively and to face the world with a high level of discipline and confidence. Resourceful and sustainable high quality teaching learning environment is provided in our college, the state of all facility to the students and faculty. Moreover, knowledge is information, acquiring through reading, watching, learning and listening, etc. The concept of knowledge refers to familiarity with the factual information with theoretical concepts. The knowledge can be transferred from one person to another and also observation study. Skills are developed through practice. So it is knowledge is theoretical and skills are practical. So my dear students, we are assuring you that
we will be the part of your knowledge and skills. Thank you. Once again, I welcome you all. Thank you for the valuable words, ma'am. With the immense pleasure, I would like to call upon Dr. P. Chinnasahairani, Assistant Professor, Department of BCom CA, to introduce our Honorable Chief Guest. Good morning to everyone. I extend a warm welcome to all. I am overjoyed to take the opportunity to introduce our chief guest of the day. He is none other than Mr. B. Ilangovan, IRAS, Financial Advisor and Chief Account Officer. Besides, he is also known for his work in different fields such as education and media. He worked as lecturer in journalism for 6 years at PSG Arts College. He worked as part-time correspondent in Ananda Vigadan. He also produced documentaries and books on social problems. It is my pleasure to introduce such a personality here. We welcome you, sir. Thank you, ma'am. With the immense pleasure, I would like to call upon our Honorable Chief Guest to address the gathering. Respected Principal of SNMV College of Arts and Science and Management, respected HOD Madam, faculty members, and my dear students. I take this opportunity to thank all of you for giving me this splendid opportunity of interacting with students. It is like a homecoming ceremony for me because I was a lecturer for 6 years. So I feel like coming back to my home. Thank you so much. I also take this opportunity to congratulate the students who got the opportunity of studying such a prestigious institution. I am sure with your able guidance, these students will get plenty of opportunities and their personality will also parallelly be reformed. Thank you so much and congratulations, students. The students, those days, we have a lot of agenda for their motivational speech, but after COVID, the priority are altogether different. What we faced challenges are different. What the present day youngsters facing the challenges are altogether different. So the normal kind of stuff, what we are giving in the name of motivation will not be relevant in these days, and we need to modify according to the challenges faced by the students. Well, students, you are facing a different kind of environment, and it is very unique. And most of the days you are in a sort of quarantine in home, and you were not given the opportunity of interacting with other students. Your social life is completely missing. However, I'm happy that you are managing, you are struggling, and you are surviving successfully. And I'm sure you will be successful in this challenge. And now, what we face among the challenges is how we are tackling it by the students, how we are going to tackle. That is the major problem for in front of us. And accordingly, I have framed my 15 minutes input to you. First thing, the topic, why it is taken like that, love yourself. Everyone knows that we love ourselves. Why should we take it as a subject and then need to talk about that? This is because we tend to forget what is the focus area of our life. That is the reason why we keep on telling us that we keep on reinforcing it. It's a kind of reinforcement only. We need to love yourself so that we can love the fellow human being and we can love the all living creatures of this world. That is the reason we need to start with ourselves. Love yourself. What does it mean
love yourself means, first thing what I would suggest to you is take a healthy and balanced food. That is very important. Nobody is talking about this area, which is paramount important for all of us, especially for teenagers and youngsters like you. It is very important. So don't forget to take healthy and balanced diet. We tend to get carried away on the concept of taste. Taste it. Taste is something, a mental construct. Please don't get carried away by that. You just imagine the kind of food we Indians are taking, and then you think about the kind of food of what the Chinese are taking, or European with spiceless food. They are happy with that. And you take the African people, their food habits are altogether different. So which one is taste, which one is not? So you can't say that something is tasty, something is not. These are all the helping factor. Okay, of course, I appreciate the aesthetic values behind that, but don't get carried away by that. I'm deeply concerned, worried on seeing the youngsters get carried away by the junk food like burger, pizza, pasta, whatnot. These are all are not healthy for our body. Once in a while, if you take in a party, okay, it's fine. I'm not saying that you should not. Of course, it is okay, but it cannot be a stable food for you. So please take a balanced diet. Again, I am not advocating the expensive food. It is available in the local, in a economically cheaper food. You should ensure that whether the enough carbohydrate, protein, and fibers, minerals, and vitamins are also there in that food. Okay, you kindly take care of it. Only if you take a healthy food, you can concentrate on your studies. You can concentrate on your exercise and all other things also. That is the reason it is a thumb rule. Take a healthy and balanced diet. And my dear students, the second point I would like to tell you is do regular exercise. This is very, very important nowadays. The reason because those who are having good immune system alone can survive in future. So it is a very important thing. It is if you ask me in this world what is first, what comes first? No, it is not my profession. Whatever I am having at present, no. Whatever I am earning, the kind of money I am getting, no. Whatever the relationship I am having, maybe if you take my wife is the most closest person in this world for me, but this is not the first priority for me. If you ask me what is your first priority, it is my health only. Okay, because at the adverse time, suppose COVID, I get affected by COVID. For example, I am saying, nobody else can help except my immune system. Okay, so you please strengthen your immune system in normal days itself, and during crisis it will definitely help you. So do regular exercise. Please do regular exercise. Don't forget to doing exercise. You have to sweat it out. Whatever you eat, you have to sweat it out. You work hard physically. Okay, whoever is having the facility of a gym or running court or something like that, or tennis court or something like that, okay, well and good, you go ahead with that. But those who are not having also, we can do all the household works. We can assist our mom. We can assist our mom in kitchen. We can assist them in household activities. Yeah, no, nothing wrong in it. I am telling for both the gender, for girls and boys. Both of them should work in kitchen. Both of you should work in household activities. This is good for your health and also good for the family. Okay, so this is the point number 2. When you are doing exercise regularly, this happiness hormone you will get dopamine, the serotonin, whatnot. These kind of hormones will segregate. Then these hormones will help you for all activities of your life. So it is like a multi-dimensional help you can get by doing regular exercise. Okay, so please students, you don't forget to do the exercise regularly and strengthen your strengthen your immune system. The third point I would like to tell you is, I think I can take 4 more minutes. The third point I would like to tell you is
whatever the goal you are having at present. Suppose I am having some goals in my profession. That is a different. At my age and my holding this profession, my goal may be different. For you, studies are very important, isn't it? It is a very natural thing. We cannot ignore it. Though we support all extracurricular activities for your refinement of your personality, studies are the core item. Okay, so don't forget to give importance to your studies. When you do studies, when you do work hard on that, have a passion over that. You just love whatever you do. Only then your job will be easier. Okay, so whenever you are having an objective, a goal to move towards it, you will find that life is a pleasant experience to live. So have a clear goal, clearly defined goal, and with passion moves towards that. Then another thing is sleep well. My dear students, please ensure that you are taking at least 8 hours to sleep well. Now, why I am saying is nowadays the electronic gadgets are quite addictive. Those days we too had challenges those days, like film and TV. That's all, nothing more than that. Our challenges are not matched. But nowadays these kind of challenges you guys are facing are quite dangerous. It is very difficult. It is difficult for elders to keep away from them, and it is really difficult for you people to keep them away from your routine work. Please don't get addicted to that, and ensure that all this, whatever the video games, whatever the social networking, okay, you do that. I'm not saying that don't do. But ensure that you are not get carried away by that. Ensure that you are taking at least 8 hours per day for good sleep. Only if you are having good sleep, that will ensure your good health also. Okay. Then next thing is, please be friendly with the fellow students, other students. Everybody is having a different kind of challenges, different kind of problems. You never know what kind of problems they are facing. So please be kind with your fellow students. The problem at college level is we'll be seeing different kind of people. Normally at school level, students are monotonous, almost same. But when we reach college, we get to know different kind of people. We may inherently or automatically we may get a hatredness towards them. Please don't have that such kind of negative feeling about other students. You help them, support them whatever way you can. Please give them honest and sincere appreciation. Emerson said, each man I meet is superior than in some way. Whoever I am meeting is one way or other, he is superior. He or she is superior than me some way or other. So if you come across nice things about your friends, you give them a honest and sincere appreciation. Definitely they will also find a nice thing about you and they will give appreciation, which is very important for your growth. Then enjoy each moment. Or have variety of activities in college. Supposing you go to college, you participate in all sports activities, whatever you want, and participate in cultural activities. You sing, you dance, you write poetry, you write a story, whatever way you want to equip yourself. Please do that. All these things, and enjoy each moment. Enjoying each moment is very, very important. My dear students, I would like to tell you one important thing. Please count your blessings. The kind of facilities you are having in this world, 1/5 of the children, that is students, they did not have. You are getting that opportunity. So please count your blessings. I am deeply concerned. I am worrying about news on some students committing suicide. Kanimoli and Dhanush. It is really paining. Fine, if you have an objective in your life, you have an objective you in your life and you are working towards that, but you may get disappointment. It's quite natural, but life is having plenty of opportunities. You just imagine when you were doing 5th standard, your priorities were different.
Now, at 12th, after completing your 12th standard, your priorities are different. Do you agree with me? So, similarly, after 2 or 3 years after that, your priorities will also will again be different. So, don't think that whatever you are thinking right now is universal or permanent with you. So don't think that whatever disappointment you are having at present, you may expect for some other course, you might not have got it at present. It's okay, yeah, it's okay, no problem. Don't stress too much on that. And life is having a lot of opportunities. And I will tell you, if you take the achievers in this world, 50%, more than 50% of them did not pursue their success on the subject which they graduated. Can I repeat again? In international level, more than 50% of achievers did not achieve on the subject they took during graduation. So in a different field, they have taken up and they pursued and they have achieved. So lot many things are there in this world. Don't believe that whatever you know is ultimate, and then based on that you should get depressed or committing to suicide. No, nothing. Please don't do that. Life is so big. Okay, so enjoy each moment, and my dear students, contribute to the society. We have a lot of resources. We have a lot of potentialities. Our paramount purpose of our life is contributing the society. Whatever you are gaining from our society, we need to feed back to the society. Only when we serve the society, we get the feeling of importance. We have a meaning in our life. So, my dear students, don't think that life is too narrow down, and then whatever you are knowing at present is ultimate. So enjoy the life, love yourself. Don't stress too much on the issues whatever you are knowing at present. So like a butterfly, you will fly like anything in future, and this educational institution will give you ample opportunity to refine your personality and to enjoy the world. I'm sure a lot of career opportunity you will be getting, if not at undergraduation, at post-graduation also. You choose the subject whatever is close to your heart, and then you proceed in that line to find out a beautiful career for you. All the best, my dear students. And I thank the management, principal, and HOD madam, and the faculty members for giving me this wonderful opportunity. Thank you so much. Thank you for the valuable words, sir. Self-love is not selfish. You cannot truly love another until you know how to love yourself. Sir, your speech enlightened our kids to motivate themselves in self-love. Thank you so much, sir. So interaction session. Yeah, any questions are there, students may ask. You can ask in Tamil also. I am okay with that. Tamil kekkalampa. So students, if you have any queries or questions, நீங்கள் தமிழில் கூட ஸ்டார்ட்டாக பேசலாம். இஸ் அ ஹியூமன் பீயிங், அதில் எப்படி வேணால் சொல்லலாம். இட்ஸ் அ வெல் நோன் பர்சன் இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். எல்லா வகையிலையும் நீங்கள் வந்து எந்த கேள்வி வேணால் நீங்கள் ஸ்டார்ட்டாக கேட்கலாம். அவரோட ஜேர்னியே நீங்கள் நிறையா பேசலாம், அவரோட ஜேர்னி, அவரோட லைஃப் ஜேர்னி எல்லாமே. ஸோ நீங்கள் எந்த கொஸ்டின்ஸ் அபவுட் யுவர் லைஃப், அந்த டைப், அவர் டாபிக் இஸ் லவ் யுவர் செல்ஃப். ஸோ உங்கள் என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ், உங்கள் டவுட்ஸ் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து இப்போ கேட்கலாம். ஃபோரம் இஸ் யுவர்ஸ். Maybe since this is first meeting for them, they are a little reluctant in speaking out, I believe. Sir.
எஸ் சார், மேபி. கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். சார் ஒன்று சொல்லணும் சார். சொல்லுப்பா சார். நீங்க சொன்னா நல்லா இருந்தது இங்கிலீஷ்ல, ஆனா தமிழ்ல சொல்லியிருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்தது. இன்னொரு நாளைக்கு அவங்க தமிழ்ல சொல்ற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா தமிழ்ல வந்து என்னால இதை விட நல்லபடியா பண்ணி கொடுக்க முடியும் தம்பி. அவங்க இன்னொரு நாள் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா நான் தமிழ்ல சொல்றேன். எனக்கு தமிழ்ல சொல்றதுல சிரமம் இல்லை. Thank you, sir. Surely we will arrange the same session in Tamil. Yeah, kandipa. Shall I wind up, Mr. Palakumaran? Sir, 1 second, sir. So, anyone? யாராவது இப்போ நீங்க எதை பேசணும்னா கேள்வி கேட்கலாம். ஆக்சுவலா நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புறேன். இந்த ஸ்டேஜ்ல எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் தம்பி. எல்லாருக்குமே இருக்கும், பெரியவங்களுக்கும் இருக்கும். பெரியவங்களுக்கு எல்லா இதுல எஸ்பெஷலி டீனேஜர்ஸ்க்கு உங்க ஏஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் குழப்பங்கள் இருக்கும். சரியா? நம்ம என்ன பண்றோம், வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் வந்து அதுக்கு ரொம்ப அழகா வந்து கவுன்சிலிங்கான வழிகள் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. நம்ம என்னெல்லாம் சிரமம் இருக்குது, நமக்கு என்னெல்லாம் டவுட் இருக்கு, அதெல்லாம் போய் அவங்க கிட்ட நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னா they'll be experienced scientifically. அவங்க வந்து அவங்க படக்காஜியே வந்து அந்த மாதிரி மெத்தட்ல இருக்கும். எப்படி நம்ம அதை அட்டன் பண்றது, எப்படி சரியா அதுக்கு பதில் சொல்றது, இன்னும் நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க நமக்கு. நம்ம லைஃப்ல நமக்கு என்ன ப்ரையாரிட்டியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அழகா அவங்க பேசுவாங்க. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இன் இந்தியன் கான்டெக்ஸ்ட் அந்த மாதிரியான இது வந்து அதிகமா இல்லை. சிட்டிஸ்ல கொஞ்சம் இருக்கு, பட் அதிகமா நம்மளோட மக்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ அதனால என்ன பண்ண வேண்டி இருக்குதுன்னா, இந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போதெல்லாம் people like me need to play a dual role. கரியர் ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம பேசாது, அந்த விஷயங்களையும் நம்ம பேசணும். பிகாஸ் நம்ம பசங்களுக்கு அது கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால we have made it a point that we are giving some kind of input for them. அதனாலதான் நாங்க சொல்றோம். அப்படி ஏதாவது இருந்தா கேளுங்க. அது ரிலேஷன்ஷிப்ல, உங்களோட கோல் செட்டிங்ல உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற டிசப்பாயின்மெண்ட் ஏதாவது, வாட் நாட், தென் ப்ரையாரிட்டி எப்படி வச்சுக்கிறது, எப்படி ஒர்க் பண்றது, எப்படி ஃபேமிலியில அப்பா அம்மாட்ட ஏதாவது சிக்கல் இருக்குது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கொடுக்கலாம். ஹலோ சார். சொல்லுங்கப்பா. சார், ஐம் சிந்து ஃப்ரம் வால்பாறை. சிந்து சொல்லுங்கம்மா. சார், எங்களுக்கு ஒரு டவுட். இப்போ வந்து பிகாம் சிஏ நான் பண்ணி முடிச்சோன்னே சிஏ பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஓகே. அதுக்கு என்னென்ன ஸ்கோப்லாம் நம்ம இப்பயே கத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேக்குறேன். ஓகே, இது என்னை விட அங்க இருக்கிற ஃபேக்கல்டிஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா சொல்லுவாங்க இந்த விஷயம். நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த பர்டிகுலர் பிகாம் சிஏ வந்து பிகாம் வந்து சிஏவை வந்து பிளான் பண்ணி சிஏ பண்ணும்போது அது 4 or 5 years கோர்ஸ், அது ஆர்டிகல்ஷிப் எல்லாம் சேர்த்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை வந்து அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ உங்க ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் வந்து நீங்க இன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் இண்டக்ஷன் கோர்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க, ஜாயின் பண்ணிருக்கிறீங்க. என்னை விட பெட்டரா அவங்களால உங்களுக்கு இதுக்கு கைட் பண்ண முடியும். அவங்க கிட்ட நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. யூ வில் பி வித் தம் த்ரூஅவுட் தி 3 years இல்லையா சிந்து? அதனால அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கோங்க, அவங்க நல்லாவே சொல்லுவாங்க. இப்ப நான் சொன்னேன்னா அதை விட பெட்டரா அவங்க சொல்ல முடியும். தேங்க்யூ சார். ஆல் தி பெஸ்ட். நிறைய சைல்டு அக்கௌண்டன்டோட தேவை இருக்குது எங்களை மாதிரி ஆர்கிட்டெக்ட்லாம். இப்ப நாங்க ஃபைனான்சியல் அட்வைசர் அண்ட் சீஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸரா இருக்கிறோம், எங்களுக்கு தேவை இருக்குது. அதனால நீங்க படிச்சு வாங்க. ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஃபார் அட்வைஸ் சார். தேங்க்யூ. Hello sir, I am Bala Akshay Kumar. How to prepare for IAS? Bala Akshay Kumar. Bala Akshay Kumar. How to prepare for IAS அப்பா? Yes sir. ரொம்ப நல்ல ஏரியாப்பா. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அமேசிங்கா தோன்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஐஏஎஸ்ல வந்து எந்த ரெக்கமெண்டேஷனோ பணம் கொடுத்து வாங்குறதோ இந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. நமக்கு உழைச்சோம்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்து அதுக்கான ரிவார்டு கிடைக்குது. சரியா? இது ஒரு பெரிய ஒரு பிளெஸிங். ஓகே, பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2, ஐஏஎஸ்க்கு நம்ம வந்து ஒரு டிகிரி வந்து நம்ம பேசிக்கா தேவைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? ஃபைனல் இயர் நம்ம முடிக்கும் போது அப்ளை பண்ணலாம், அல்லது டிகிரி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணலாம். அது முடிச்சுட்டு நம்ம அவங்க வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் ஒரு ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் அவங்க வச்சிருக்கிறாங்க. ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய காம்பனன்ட், நிறைய சப்ஜெக்டை வந்து கிளப் பண்ணி ஜெனரல் ஸ்டடிஸா வச்சிருக்காங்க.
ஓகே. ஸோ ஒரு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட், இந்த நிறைய சப்ஜெக்டை கிளப் பண்ண ஒரு ஜெனரல் ஸ்டடிஸ், இது ரெண்டையும் நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா ப்ரிலிமினரி, மெயின், இன்டர்வியூ அப்படிங்கிற 3 ஸ்டேஜ்ல நம்ம அந்த எக்ஸாம் எழுத வேண்டியிருக்கும். இது வந்து ஐஏஎஸ்க்கு மட்டுமே ஆன எக்ஸாம் இல்லை. ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஎஃப்எஸ், ஐஆர்எஸ், எங்களோட ஐஆர்ஏஎஸ், இந்த மாதிரியான ஒரு 25 டிபார்ட்மெண்ட், 25 சர்வீஸ்களுக்கான மொத்தமான எக்ஸாம் அது. சரியா? அப்போ நம்ம வந்து அந்த இதுக்கு அந்த சிலபஸ் அவங்க வச்சிருப்பாங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ்க்கும் நமக்கு கிடைக்குது. இப்பெல்லாம் ரொம்ப நல்லா கிடைக்குது. நாங்க ப்ரிப்பேர் பண்றப்பெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறதுக்கு. இப்ப எல்லாம் கோயம்புத்தூர்லயே நிறைய கிடைக்குது. அதெல்லாம் நம்ம வாங்கி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா நம்ம கண்டிப்பா ஐஏஎஸ் ஆகலாம். யார் வேணாலும் ஆகலாம். கடுமையா உழைக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கிற யார் வேணாலும் ஐஏஎஸ் ஆக முடியும். சரியா? இப்போ ஆனா வந்து நீங்க ரொம்ப அதிகமா ஒர்க் பண்ணணும் அதுல. ஏன்னா இப்ப நம்ம அப்படி ஈஸியா கிடைக்கிறது அப்படின்னா, நமக்கு பக்கத்து வீட்டுல ஒரு ஐஏஎஸ், எதிர்த்த வீட்டுல ஒரு ஐஏஎஸ் இருப்பாங்க இல்லையா? அப்படி இல்லை, ரொம்ப ரேரானதுதான். ரேருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, மற்ற எல்லாரையும் விட நம்ம அதிகமாக நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா, படிக்கிறதுக்கு தயாராக இருந்தோம் அப்படின்னோம்னா கண்டிப்பா நம்ம ஐஏஎஸ் ஆகலாம் தம்பி. அதுக்கு இப்ப நம்ம கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சிருக்கிறாங்க. இப்போ கோயம்புத்தூர்லயே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அங்கேயும் போய் நீங்க கைடன்ஸ் எடுத்துக்கலாம், தப்பு இல்லை. கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்லயும் போய் கைடன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட டார்கெட்டை வந்து எப்படி போகலாம், அடையலாம் அப்படின்னா, அவங்க சில ஃபார்முலாலாம் வச்சிருப்பாங்க. எப்படினாலும் கடுமையா உழைக்கணும். ஆனா நம்ம வந்து நம்மளோட உழைப்பு வந்து தேவையில்லாத வழியில போகாத மாதிரி அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி பண்ணுங்க. I would suggest you to go to those institute during second year, second semesterல நீங்க போனீங்க அப்படின்னா, 4th semester போனீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதை பேரலா படிக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் வயசுலயே வந்து நம்ம ஐஏஎஸ் ஆகிறதுக்கும் ரொம்ப உதவியா இருக்கும். கண்டிப்பா பண்ணுங்க, கண்டிப்பா நீங்க செலக்ட் ஆவீங்க. சரியா? வாழ்த்துக்கள் பாலா. Anyone next? Good morning, sir. I am Janani. Good morning, Janani. Sir, நீங்க வந்து love yourself னு சொன்னீங்க சார். சொல்லுங்கப்பா. அதுல எப்பயாவது நம்மளையே ரொம்ப ஹர்ட் பண்ற மாதிரி ரொம்ப கில்ட்டா ஃபீல் பண்ணா என்ன சொல்லி நீங்க பெட்டரா கேக்குவீங்க உங்கள? சூப்பர், ரொம்ப நல்ல கேள்வி கண்ணா, ரொம்ப நல்லா கேட்டிருக்கீங்க ஜனனி. ஆக்சுவலா நான் லவ் யுவர் செல்ஃப்ல வந்து 2ஆ பிரிச்சுக்கலாம்ப்பா. தமிழ்ல வந்து அதுக்கு ஒரு வேர்டு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப செல்ஃபிஷ்னு ஒண்ணு இருக்கு, செல்ஃப் லவ்னு ஒண்ணு இருக்கு, 2. சரியா? செல்ஃப் லவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எனக்கான வேலைகளை நான் செஞ்சுக்கிற விஷயம் வந்து செல்ஃப் லவ். செல்ஃபிஷ் அப்படின்னா என்ன? மத்தவங்க யாருக்கும் வாய்ப்புகள் கொடுக்காது அல்லது அவங்களுக்கு பிரச்சனை பண்ணி சிக்கல் ஏற்படுத்தி நான் வந்து தப்பு வழியில போறதுங்கிறது செல்ஃபிஷ். செல்ஃபிஷ் வந்து என்னைக்கும் நமக்கு உதவாது. செல்ஃப் லவ் எப்பயுமே நமக்கு உதவும். சரியா? இதை நான் தனியா வச்சுறேன். இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த ஹர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த, நீங்க கில்ட் ஹர்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க. சரியா? இது ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. தமிழ்ல வந்து சுயநலம்னு தான் 2யுமே சொல்றோம். ஆக்சுவலா சுயநலம்ங்கிறது வந்து ஒரே வார்த்தையில சொன்னா சரியா புரியாது. சரியா நம்மளால அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா 2 டயகனலி ஆப்போசிட்டா இருக்கிற கேரக்டரை வந்து ஒரே வேர்டுல நம்ம சொல்றோம். அது சரி கிடையாது. அதனாலதான் செல்ஃப் லவ் வேற, செல்ஃபிஷ்னஸ்ங்கிறது வேறங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன், விட்டுருங்க. இப்ப என்ன தெரியுமா, நம்ம கிட்ட இந்த ஏஜ்ல, குறிப்பா உங்களோட ஏஜ்ல இருக்க ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இந்த கில்ட் ஃபீலிங், ஃபியரு, ரிக்ரெட்டு, ஜலசி, இதெல்லாமே வந்து இருக்கும். இந்த விஷயம், ஆங்கர், இந்த 5 விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த 5மே வந்து சுத்த வேஸ்ட். நம்மளுக்கு எந்த விதத்திலையும் ஹெல்ப் பண்ணவே பண்ணாது பாத்துக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்றது, அன்ப்ரெடிக்டிவான விஷயங்கள்னா இந்த 5 விஷயம். நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணது உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்க இதெல்லாமே சேர்த்து டிப்ரெஷன் கொடுக்கும், நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும். இப்ப நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்க சொல்லியிருக்கிறது வந்து கில்ட் ஃபீலிங். சரியா? சரி, இப்ப நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோமே. நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன், யாருக்காவது கஷ்டத்தை ஏற்படுத்திட்டேன், தெரிஞ்சும் சரி தெரியாமலும் சரி, இட்ஸ் ஓகே. யாருமே 100% பெர்ஃபெக்ட் இல்லப்பா ஜனனி. 100% பெர்ஃபெக்ட் இந்த உலகத்துல யாருமே கிடையாது. சரி, நான் செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, லைஃப் லாங்கா நான் வந்து ஐயோ நான் இப்படி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன், எங்க தாத்தா இறக்கும் போது அவங்க கேட்டதுக்கு வந்து நாம வந்து கேட்ட விஷயத்த நான் கொடுக்காம போயிட்டேன் அப்படின்னா, அப்படின்னு அந்த பேகேஜஸ் சுமந்துகிட்டே போனோம்னா தாத்தாவுக்கும் அதனால பிரயோஜனம் இல்லை, நம்மளோட வாழ்க்கையிலையும் நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி முன்னேற முடியாது. இதுதான் யதார்த்தம்.
அப்போ அந்த கில்ட் ஃபீலிங் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம்? ஒரு கூட இருக்கிற உங்க ஃப்ரெண்டுக்கே ஏதாவது ஒரு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்திட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோமே, ஒரே ஒரு இமோஷனான ஒரு பீரியட்ல அவங்களை ஹர்ட் பண்ற மாதிரி நீங்க பேசிட்டீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட அப்படின்னா, இட்ஸ் ஓகே, போய் சாரி கேட்டுருங்க. அப்பாலஜைஸ் பண்றதுல தப்பே கிடையாது. கேட்டுட்டு சரி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணுமா, அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமா பாருங்க, செய்து முடிச்சிருங்க. செய்து முடிச்ச உடனே தேர் எண்ட்ஸ் தி மேட்டர். அதுக்கு மேல அந்த குற்ற உணர்ச்சியை தூக்கிக்கிட்டு அலைய வேண்டியதில்லை. ஏன்னா நம்ம குற்ற உணர்ச்சியை தூக்கிட்டு நாம அலையிறதுனால நம்மால யாரு பாதிக்கப்பட்டாங்களோ அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்குதா? எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. அப்புறம் எதுக்கு நம்ம அதை தூக்கிட்டு அலையணும்? இப்படி நீங்க யோசிக்கணும். சோ குற்ற உணர்ச்சி கில்ட் ஃபீலிங் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இருக்கவே வேண்டியதில்லை. அதுக்கான அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு, அதற்கு பிரதி உபகாரம்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு ஏதாவது செய்ய முடிஞ்சதுன்னா செய்யுங்க. கூடுதலாவே கூட செய்யுங்க, மெக்னானிமஸா செய்யுங்க, நல்ல விஷயம் தான். செய்யுங்க. செஞ்சுட்டு தேர் எண்ட்ஸ் தி மேட்டர், அதோட நிறுத்திடுங்க. அதுல அவங்க திருப்தி அடைஞ்சாங்கன்னா ஓகே ஃபைன், நல்லது. ஒருவேளை திருப்தி அடையலை அப்படின்னாலும் அது உங்களோட ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்க இதுக்கு மேல செய்யறதுக்கு உங்ககிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை. சரியா? நான் கரெக்டா நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொன்னேன்னு தெரியல. வேற ஏதாவது ஃபர்தரா இதுல நீங்க கேட்கணும்னா கேளுங்க. நோ சார், நீங்க சொன்னதே ரொம்ப ஹெல்ப்பா இருக்கும். ரைட்பா. சேர்ஃபுல்லா இருங்கப்பா, சேர்ஃபுல்லா இருங்க. பரவாயில்ல, தப்பு நடக்கிறது சகஜம்தான். நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு வேலை செய்யும் போதுதான் தப்பு நடக்கும். வேலையே செய்யாம இருக்கிறவங்களுக்கு வாழ்க்கையில தப்பே நடக்காது. டூ சம்திங். அதுல போக போக ஒரு சின்ன சின்ன தப்புகள் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அடுத்தடுத்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு போய்கிட்டே தான் இருக்கணும். அதுதான் வாழ்க்கை. அப்படிதான் வாழ்க்கை இருக்கும். தப்பே பண்ணாது வாழ்க்கை இருக்காது. ஓகே, ஹேவ் a nice time. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ பாலா. இது எனக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ, ரொம்ப நன்றி. ஸோ எனிஒன்? இது ஃபர்ஸ்ட் டைம்ங்கிறதுனால அவங்க எல்லாருமே தயக்கத்தோட இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாலகுமாரன். ஸோ கண்டிப்பா. பட் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணணும், பண்ணி குழந்தைங்க நல்லா பேசணும். மனசுல என்ன தோணுதோ அவங்கள பேசுற அளவுக்கு உருவாக்குறது தான் நல்ல ஒரு. என்ன கண்ணா? கேக்கட்டா சார்? கேக்குதுப்பா, சொல்லுங்கப்பா. எதுக்கு இந்த குரூப் எடுத்தேன்னு கூட எனக்கே தெரியல சார். இதை படிச்சா என்ன ஆகும், வேலை கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு. பாலா, நம்ம ஃபேக்கல்டி மெம்பர் யாராவது சொல்றீங்களாமா? கண்டிப்பாங்க. கண்ணா, நீங்க இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஆசைகள் கனவுகள் உங்க எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். நீங்க ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஒவ்வொரு முறையும் ஏதாவது ஒண்ணு ஆகணும், எப்பயாவது ஒரு இதுக்கு போகணும் ஒரு கனவு இருக்கும். அந்த கனவு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் மாறிக்கிட்டே வரும். இப்ப நீங்க இந்த படிப்பு எடுத்ததுக்கும் பல காரணங்கள் இருக்கலாம். ஒண்ணு வீட்டுல சொல்லி இருக்கலாம், இல்ல நண்பர்கள் சேர்ந்திருக்கலாம், நீங்களே எதுவும் தெரியாம கூட வந்திருக்கலாம். ஆனா ஒரு கட்டத்துல இது ஒரு படிப்புங்கிறது எடுத்த உடனே நமக்கு எல்லா விசனும் நம்மளால இது பண்ணிட முடியாது. ஒவ்வொரு வருடம் இப்ப சொன்ன மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ முதல் வருடம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த படிப்பு என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே ஓரளவுக்கு புரிதல் வரும். புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த வருடம் போகும்போது 3ஆவது வருஷம் வரும்போது நீங்களே கண்டிப்பா என்ன சொல்லுவீங்கன்னா, இந்த சப்ஜெக்ட் நான் எடுத்தனால தான் எனக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு, ஒரு தெளிவு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறத நீங்களே சொல்லுவீங்க. ஏன்னா நம்ம காலகட்டத்துல ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட ட்ரீம்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். கண்டிப்பா அது 3rd இயர் வரும்போது ஒரு பக்காவான ஒரு கோல் செட்டிங்ல நீங்க வெளியே வருவீங்க. அதுக்கு நீங்க தயாராகிக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். கரெக்ட்டுங்களாண்ணா? கரெக்ட்பா, ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. பர்வீஸா பேர் என்ன? பர்வேஸ் அலி. அவங்க சார் சொன்னது கேட்டிங்களா? புரியுது சார். ஆனா என்ன மாதிரி வேலை கிடைக்கும் இதுல? Sir, I will explain. Yes, madam. Okay, Parvesh Ali, after the ending of the section, இந்த செஷனோட எண்டிங்ல கண்டிப்பா நீங்க இந்த கோர்ஸ் எதுக்கு எடுத்தீங்க அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் நாங்க கண்டிப்பா கொடுப்போம். இதனால உங்களுக்கு என்ன பயன், அதாவது ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த கோர்ஸ் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, என்ன ஆகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பிளனேஷன் கண்டிப்பா கொடுப்போம். நீங்க வரி பண்ணிக்கவே வேண்டாம். ஓகே மேம். தேங்க்யூ. எனிஒன் எல்ஸ்? யாராவது இப்போ கேள்வி கேட்கணும்னா தாராளமா கேட்கலாம்.
Thank you, Bala. முடிச்சுக்கலாம். Okay. Thank you, sir. It was a wonderful experience. Thank you for the friend. Okay. It was a wonderful experience being with you and spending time with students. Thank you so much. And thank you, sir. Thank you for the friendly interaction. It will be definitely useful for the students, sir. Yeah. Thank you. I'm leading. Oh, okay, okay. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you, Kanna. I would like to call upon Dr. S. Yohanan, Assistant Professor. Ma'am, கொஞ்சம் wait. நான் ஒரு வீடியோ பண்றேன். Okay, sir. Okay. Then after that, thank you. Okay, ma'am. Is it over? It's over, ma'am. Okay, sir.
Thank you, Mr. P.J. Balakumaran, sir, for presenting the video. I would like to call upon Dr. S. Rohanan, Assistant Professor, Department of Commerce with CE, to deliver the vote of thanks. Yeah, very good morning to all and all present here. Joy is the simple form of gratitude. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries assembled here. I would like to thank our chief guest who honored this function with his inspirational thoughts. I would like to thank our beloved principal, HOD ma'am, and my dear staff members, then my students, for making this function as a grand success. Once again, I thank one and all present here. Thank you. Thank you, sir. I would like to call upon our head of the department, Mrs. Y. Prasanna, to explain your doubts. If any student having doubts, you can ask with our HOD ma'am. Good morning, my dear students. So I will explain you what is about the course. BCom CA டிபார்ட்மெண்ட் நீங்க எதுக்கு எடுத்திருக்கீங்க அப்படிங்கிற டவுட் உங்களுக்கு இருக்கா? யாருக்கெல்லாம் இருக்கு? உங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா பரவாயில்ல. Okay, so many of you are having the doubt, so why you have taken this program. So I will explain. After completing this course, இந்த கோர்ஸை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன ஆகலாம், இந்த கோர்ஸ்ல நீங்க என்னென்ன படிப்பீங்க அப்படிங்கறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். முக்கியமா இந்த கோர்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க பிகாம் வித் சிஏ அப்படிங்கறது வந்துட்டு நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கலாம். பட் பிகாம் சிஏ அப்படிங்கிறது காமர்ஸ் வித் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் இதுல நீங்க மெயினா படிப்பீங்க. ஸோ காமர்ஸ் பேப்பர்ஸ் இதுல இருக்கும், as well as management papers இருக்கும், and few language papers, தமிழ் இங்கிலீஷ் இருக்கு, and மேக்ஸ் பேப்பர் 2 செமஸ்டருக்கு நீங்க படிப்பீங்க, ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் அண்ட் செகண்ட் செமஸ்டர். அதாவது உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல மட்டும்தான் நீங்க இந்த லாங்குவேஜ் அண்ட் மேக்ஸ் படிப்பீங்க. ரெஸ்ட் நீங்க இருக்க செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபுல்லாவே நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா காமர்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் படிப்பீங்க. காமர்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் பேப்பர் படிப்பீங்க, அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காமர்ஸ் ரிலேட்டடா அக்கௌண்ட்ஸ் ரிலேட்டடா எல்லா பேப்பர்ஸுமே வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் வரும், பேசிக் அக்கௌண்டிங் அதுல இருக்கும். பேசிக்கா ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்னா அது தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதனால நீங்க காமர்ஸ்ல ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் படிப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் படிப்பீங்க, அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் படிப்பீங்க, தென் கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் அண்ட் இன்கம் டேக்ஸ். அதாவது ஒரு காமர்ஸ்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஒரு சிஏ படிக்க போறீங்க, உன்னோட ஃபியூச்சர் எய்ம் வந்து நீ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆகணும், இல்லை வந்துட்டு நீங்க வந்து ஏசிஎஸ், ஐசிடபிள்யூஏ இந்த மாதிரி வந்துட்டு காமர்ஸ் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் போகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து இந்த பேப்பர்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தா தாராளமா நீங்க இதை உங்களுக்கு பேஸா அமையும். ரெண்டாவது மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடான பேப்பர்ஸ் படிப்பீங்க, பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பீங்க, மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பீங்க, தென் பிராண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பீங்க. இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம காமர்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து அது பிஸ்னஸ் இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ பிஸ்னஸ் இன்வால்வ் ஆகிறப்ப கண்டிப்பாக ஒரு பர்சனுக்கு வந்துட்டு
மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். எப்படி வந்து ஒரு நிர்வாகத்தை வந்து நம்ம பார்த்துக்க போறோம் அப்படிங்கிறது, லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி அப்படிங்கறது வந்து அந்த மேனேஜ்மெண்ட் பேப்பர்ஸ் படிக்கிறதுனால வரும். as well as எப்படி வந்து ஒரு ப்ராடக்டை வந்து மார்க்கெட்ல நம்ம சேல் பண்ணலாம், எப்படி வந்து ஒரு கஸ்டமரை நம்ம ப்ராடக்டை வாங்க வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட்லயும் பிராண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்லயும் படிப்பீங்க. இன்க்ளூடட் கம்யூனிகேஷன், எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பர் படிப்போம். அது எதுக்காக அப்படின்னா, நார்மலா நம்ம வந்து இப்போ நீங்க லெட்டர்ஸ் எல்லாம் எழுதுறோம், நம்ம ஒரு கம்பெனி வந்து இருந்துச்சுன்னா அது நிறைய கம்யூனிகேஷன் பண்ணுவோம். நம்ம ஸ்டாக் வாங்குறோம், விற்கிறோம், அது நிறைய ப்ராசஸிங் இருக்கு. ஸோ அந்த ப்ராசஸிங்க்கு எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு மெயில் அனுப்பணும் அப்படின்னா எப்படி நம்ம ஒரு மெயில் அனுப்பணும், அதுக்கு என்ன ஃபார்மேட், ஒரு லெட்டர் அனுப்பணும் அப்படின்னா அந்த லெட்டருக்கு என்ன ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் படிப்போம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கம்யூனிகேஷன்ல. ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சன் அப்படின்னா எப்படி எல்லாம் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம், எப்படி வந்து கெஸ்டர்ஸ், நம்மளுடைய பாடி கெஸ்டர்ஸ், நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் எப்படி இருக்கணும்ல இருந்து அந்த பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் பேப்பர்ல நம்ம படிப்போம். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டும் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் பேப்பர்ல இருக்கும். எப்படி நம்மளோட பர்சனாலிட்டி டெவலப் பண்றது, ஒரு அக்கௌண்டண்டா நீங்க எப்படி இருக்கணும், ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சனா நீங்க எப்படி இருக்கணும், உங்களுடைய வே ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் எப்படி இருக்கணும்ல இருந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் பேப்பர்ல ஒரு பர்சனை பார்த்தா இவங்க இதுதான் அப்படிங்கறது ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொண்டு வர அளவுக்கு அந்த பேப்பர்ல நம்ம படிப்போம். ஸோ பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் பேப்பரும் இருக்கு. தென் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் பேப்பர். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு காமர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், செகண்ட் பார்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது நமக்கு பேசிக்ல இருந்து வரும். ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் டு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஒரு பேப்பரும் அதுக்கான ப்ராக்டிக்கலும் நம்ம படிப்போம். ஸோ அதுல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா எம்எஸ் ஆஃபீஸ் அண்ட் டேலி. எம்எஸ் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது பேசிக்கா நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல எப்படி என்னென்ன பார்ட்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எம்எஸ் ஆஃபீஸ். தென் டேலி வந்து எதுக்காக அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா ஒரு பிஸ்னஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர் அக்கௌண்டன்ட் அப்படின்னா டேலிங்கிறது வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒண்ணு. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த எப்படி வந்து ஒரு ஒர்க்கை சிம்பிளா பண்றது, சிம்பிளிஃபைடா அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து நோட்ல வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ண தெரியும். அதே வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல ஒர்க் பண்ணணும்னா எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து டேலிங்கிறத நமக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி C++, VB அண்ட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் இதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக்கா நம்ம லாங்குவேஜஸ் படிக்கிறதான பேப்பர்ஸ். இதுவும் நமக்கு வந்து இன்க்ளூட் ஆகும். நீங்க மேபி வந்து சி வந்து உங்களோட +2ல நீங்க படிச்சிருக்கலாம், பட் இட் வில் பி அட்வான்ஸ்டு. இதுல கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா C++ வந்து நீங்க படிப்பீங்க, விஷுவல் பேசிக் படிப்பீங்க. அண்ட் பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், ஐ மீன் இன்டர்நெட் அண்ட் வெப் டிசைனிங் வந்து இதில் நீங்க படிப்பீங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்கா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு கம்பெனி நடத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் நமக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடா நமக்கு தேவைப்படுதோ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து இதுல இன்க்ளூட் ஆகும். ஓகே, ஸோ பிகாம் சிஏல இந்த கோர்சஸ் நீங்க மெயினா படிப்பீங்க. அண்ட் எலெக்டிவா நம்ம என்னென்ன படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இன்கம் டேக்ஸ் படிப்போம். அது ஃபைனல் இயர்ல. இன்கம் டேக்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா ஒரு மோர் தென் ஒரு 5 lakhs போயிட்டு நம்மளோட ஏர்னிங்ஸ் இருந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணோம், டேக்ஸ் வந்து we are eligible to pay tax. ஸோ அப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். எந்தெந்த இடத்துல நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ணணும், நம்ம என்ன காரணத்துக்காக நம்ம டேக்ஸ் பே பண்றோம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சனுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்காக வந்து இன்கம் டேக்ஸ் அப்படிங்கிற பேப்பரை நம்ம படிப்போம். அண்ட் பேங்கிங் தியரி அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் படிப்போம். இன்சூரன்ஸ் ஒரு பேப்பர் படிப்போம். இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம பேங்கோட நம்ம டீலிங்ஸ் எப்படி இருக்கணும், எந்தெந்த பேங்கோட நம்ம டீலிங்ஸ் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பேங்கிங் தியரி படிப்போம். இன்சூரன்ஸ் பேப்பர் எதுக்காக அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்கே நம்ம என்ன பண்றோம்னா இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறோம். நீங்க சப்போஸ் ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் போடுறீங்க. அப்ப நம்ம மோர் தென் 1 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணி தான் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றப்ப நமக்கு there will be a lot of risk. Risk factor is
அவைலபிள். ஸோ அப்போ நம்ம ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது வந்து அன்சர்டைன். அந்த அன்சர்டைனிட்டியில நமக்கு எது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேப்பர் படிக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் நான் என்னன்னா நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்க போறோம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஷார்ட்டா நாங்கள் சொல்லிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபர்தரா நீங்க இந்த கோர்ஸஸை முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு ஆட் ஆன் கோர்ஸ் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு. அது ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் அண்ட் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது உங்களோட பேப்பர். ஸோ அதில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்படி நம்ம ஆஃபீஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது, ஒரு அக்கௌண்டண்ட்டாவோ இல்லை ஐசிடபிள்யூ நீங்கள் படிக்கிறீங்கனாலுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஆஃபீஸ் மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அந்த ஆஃபீஸை நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, எவ்வளோ ஹெச்ஆர் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஸோ அப்போ வந்துட்டு நம்ம இது ரிலேட்டடாகவும் ஆட் ஆன் கோர்ஸ், இது வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ். நீங்கள் பிகினிங்கில் ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் போகிறீங்க அப்படின்னா அது சாதாரணமாக உங்களுக்கு ஒரு வேலையாக இருக்கும். ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் திஸ் ஆட் ஆன் கோர்ஸ் அந்த நீங்கள் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஆட் ஆன் கோர்ஸ் நம்ம போகலாம், நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஜாப்ல. அப்போ நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்கு யூ ஆர் எலிஜிபிள். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்மளை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்காக அதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன ஃபர்தரா நீங்க வந்து எம்காம் சிஏ படிக்கலாம், இல்லை எம்பிஏ படிக்கலாம், இல்லை வேற ஏதாவது படிக்கணும்னா ஏசிஎஸ் ஐசிடபிள்யூ அந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் படிக்கணும்னா நமக்கு பேசிக்கு நம்ம இதில் எல்லாத்துலேயுமே தெரிஞ்சுக்குவோம். ஸோ அதனால நம்ம இன்டர் பாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு வந்து சப்போஸ் நம்ம காலேஜ்லேயே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னா கூட இன்டர் பாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு கோச்சிங் கொடுப்பாங்க, அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதர் தென் தட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஐடி ஃபீல்டுக்கும் போகலாம். யூஆர் எலிஜிபிள் டு ஒர்க் இன் ஐடி கம்பெனிஸ். இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூர்ல நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சரவணம்பட்டியில் ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது. அஸ் வெல் அஸ் பீலமேடு கிட்ட உங்களுக்கு டைடல் பார்க் அப்படின்னு சொல்லி ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையும் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ஒர்க். ஐடி ரிலேட்டடாகவும் போகலாம். ஏன்னா நீங்கள் வந்து C++, விபி, வெப் டிசைனிங் இதெல்லாம் படிக்கிறதுனால தாராளமாக யூ ஆர் எலிஜிபிள். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சிஏ படிக்கிறதுக்காக நீங்கள் ரெடி ஆகிக்கலாம். சிஏ படிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக மோர் தென் தட் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இது வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக இருக்கும். இதோட ஆடடாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிஏ படிக்கிறதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ சிஏ, ஏசிஎஸ், ஐசிடபிள்யூ அந்த மாதிரி கோர்சஸ் படிக்கலாம். படிக்கிறது அப்படின்னா இந்த மாதிரி போகலாம். இல்லை ஃபர்தராக எம்எஸ்டபிள்யூ, எம்பிஏ, எம்காம் சிஏ, எம்காம் இந்த மாதிரி கோர்சஸும் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு வந்து எலிஜிபிள். இல்லை படித்து முடிச்சு யூஜி முடிச்சோடனே நான் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ இன் ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் நம்ம வந்துட்டு அக்கௌண்டிங் ஜாப் ரிலேட்டடாக போகலாம். இல்லை பிஸ்னஸ், யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு பிகம் அன் என்டர்பிரினர். ஸோ ஓனாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி வந்துட்டு இதில் வந்துடும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து நமக்கே யூ வில் கெயின் நாலேஜ் ரிலேட்டட் டு ஸ்டார்டிங் அ பிஸ்னஸ். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கோர்ஸ் முடிச்சோன்னே பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதோ இல்லை இன்னொரு கம்பெனியில் நீங்கள் போய் ஒர்க் பண்ணி உன்னோட நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ எனி டைப் ஆஃப் கம்பெனி ஏதோ ஒரு அதாவது அதர் தென் சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக இருந்தாலுமே ஆஃபீஸ் ஒர்க்குக்கு யூ ஆர் எலிஜிபிள். அக்கௌண்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணலாம், இல்லை சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக கூட யூ கேன் ஒர்க். ஸோ அந்த அளவுக்கு உனக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி வந்து கிரியேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணலாம். மேம் எனக்கு நம்பர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். நேம் என்னடா உங்கள் நேமா? காவ்யா மேம். காவ்யா. வாட்ஸ் யுவர் இனிஷியல்டா? டி மிஸ். இனிஷியல் என்னடா? டி காவ்யா. ஓகேடா, உங்கள் டியூட்டர் கிட்ட நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன். சரியாடா? ஓகே மேம். எப்போ மிஸ் ஆட் பண்ணுவீங்க? உங்களோட பேரண்ட் நம்பர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களாடா குரூப்ல? எஸ் மேம். சரி, ஓகே. உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன், உங்கள் நேமும் உங்களோட காண்டாக்ட் நம்பரும் மெசேஜ் போட்டு விடுங்கடா.
சரியா? ஓகே மேம். ஓகே ஓகேடா ஓகே. உங்களுக்கு இந்த அதாவது என்னோட கோர்ஸை பத்தி ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. கோகுல், காயத்ரி, சாகராஜ், மலர், கார்த்திக் பிரதாப், குணா, சித்திக்.